جب تم گہری نیند میں ہوتے ہو تمہاری انا کہاں ہوتی ہے؟ وہ میں کہاں ہوتی ہے جسے تم میں کہتے ہو؟ بہت گہری نیند میں کہ جب خواب تک نہیں ہوتے اس وقت تمہارے تھاٹس، تمہاری سوچیں کہاں ہوتی ہیں؟ گہری نیند میں تمہاری کیا حدیں ہوتی ہیں؟ کس ذات، برادری، قوم، پیشے، صنف سے تم جڑے ہو؟ کیا رہ جاتا ہے؟ جس طرح گہری نیند میں تم نہیں رہ جاتے، اسی طرح گہری بیداری میں بھی تم کچھ نہیں رہ جاتے۔ گہری نیند میں تم میں بس ایک میں ہوں کا احساس رہ جاتا ہے، اور گہری بیداری میں بھی تم میں بس آئی ایم نیس رہ جاتا ہے۔ گہری نیند میں بھی تم سارے اپنے لیبل کھو دیتے ہو۔ تم نہ شوہر رہ جاتے ہو، نہ بیوی، نہ مالک، نہ ملازم، نہ امیر، نہ غریب۔ کوئی بھی لیبل تمہارے پاس نہیں رہ جاتا۔ گہری صوفیانہ بیداری میں بھی سارے لیبل کھو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کی گہری نیند اور صوفی کی گہری بیداری، دونوں میں ایک ہی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں تم پھیل کر کائناتوں پر محیط ہو جاتے ہو۔ دونوں حالتوں میں کچھ بھی مائنس یا جمع نہیں ہوتا، بس جو جھوٹ ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے، جو انا ہے وہ ڈھہ جاتی ہے۔ جیسے گہری نیند میں تم ریئل تم میں گم ہو جاتے ہو، صوفی ویسے ہی بیداری میں فطرت میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر نیچر جو کرتی ہے اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ مذہب کی زبان میں اسی کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ وہ پھر ایکشن بھی کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ ڈگمگاتا نہیں ہے۔ وہ چلتا ہے مگر اس کے اندر کوئی ہوتا ہے جو رکا رہتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں بیٹھے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن آپ چل تو نہیں رہے ہوتے۔ آپ تو ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں مگر گاڑی چل رہی ہے۔ صوفی فطرت کی رواں دواں گاڑی میں بیٹھا ایسا ہی مسافر ہوتا ہے جو نیچر کے ساتھ چل رہا ہے، مگر اس کے اندر کوئی پوائنٹ ہے جو رکا ہوا ہے۔ وہ چل رہا ہے یا پھر رہا ہے، سوچ رہا ہے یا لوگوں سے مل رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے یا بڑھائی کا کام کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے یا ساکت بیٹھا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسا ہے جو رکنا جان گیا ہے، جو سٹل ہونا جان گیا ہے۔ کچھ کرنے کی دھن اس میں نہیں رہی، کچھ ہونے کا جنون اس پر نہیں چڑھا ہے، کیونکہ جو وہ ہونے کو آیا تھا وہی وہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ایکشن کرتا ہے مگر ڈوور کا کوئی خبط اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے کیا، یہ خیال اس میں نہیں آتا۔ یہ ہے صوفی کی حالت کہ ایکشن تو ہوتا رہے مگر ایکٹر فنا ہو جائے۔ کبھی تم خود سے پوچھو کہ ہر وقت تم کچھ کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے کہاں پہنچوں گا؟ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو تم سانس لے رہے ہو۔ ایمانداری سے پوچھو کیا تم سانس لے رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ کبھی تم یہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ بھوک کھانا کھاتی ہے، پیاس پانی پیتی ہے، جسم سانس لیتا ہے۔ جب زندگی کے یہ بنیادی ترین کام تم نہیں کر رہے ہو تو جو تم کر رہے ہو اس پر تمہیں کیوں یہ خیال آتا ہے کہ تم کر رہے ہو؟ صوفی ایکشن کرتا ہے مگر اس میں ایکٹر کھو جاتا ہے۔ میں کر رہا ہوں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا۔ صوفی میں یہ ضد پیدا نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کر کے ہی رہنا ہے۔ وہ گول نہیں بناتا اور گولز کے حصول کے پیچھے پاگل نہیں ہوتا۔ وہ ہونے کے کسی بھی نتیجے سے نہیں جڑتا۔ وہ کام کرتا ہے اور کام سے الگ ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے انسانوں کے دکھوں کے بارے میں؟ یہ سارے دکھ کیا ہیں کہ لوگ جو کرتے ہیں ان کے نتیجوں سے جڑ جاتے ہیں۔ میں نے کسی کی مدد کی، کوئی بھی میری مدد کرے۔ میں نے کسی کو عزت دی، وہ بھی میری عزت کرے۔ میں نے احسان کیا، سامنے والا ممنون احسان ہونے کا اعلان کرے۔
तुम एक्शन करते हो और एक्शन के नतीजे के तौर पर तवक्कुआत से बंध जाते हो। सूफी किसी एक्शन से बंधा हुआ नहीं है। जिसने खुद को पा लिया वो फिर हर जगह खुदा देखता है। फिर उसके एक्शन के नतीजे में गम पैदा हो या सुख पैदा हो, वो उसको भी कबूल करता है, मगर जुड़ता उससे भी नहीं। वो कभी बैठकर खुद से ये सवाल नहीं पूछता कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, क्यों जीऊं। तुम देखते हो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। कभी किसी फूल ने यह सवाल खुद से पूछा होगा कि मैं खिलूं क्यों। कभी किसी परिंदे ने यह सवाल उठाया होगा कि आसमान की वुसअतों में मेरा यूं उड़ना, इसका क्या मकसद है। कभी किसी गुलहरी ने अपने फुदकने के मकसद पर गौर किया होगा। मगर तुम वाहिद मखलूक हो जो नौकरी करो या दुकान पर बैठो, मस्जिद मंदिर में जाकर इबादत करो या डिग्री पाने जाओ, हमेशा यही सवाल करते हो, मेरे इस एक्शन का मकसद क्या है, इसका नतीजा क्या मिलेगा। तुम मकसद हो, ये कभी तुम नहीं सोचते। मकसद क्या है? एक्शन के नतीजे से जुड़ना। मैं ये कर रहा हूं, इसका ये मकसद है। वो मकसद पूरा हो गया तो खुशी, पूरा ना हुआ तो गम। यही तुम्हारी खुशियों और गमों की सारी दास्तान है। सोचो, अगर तुम किसी सूफी की तरह एक एक्शन को करते और उसके नतीजे से न जुड़ते, तो किसी भी पेन एंड प्लेयर के साइकिल से तुम्हारा कोई वास्ता ना होता। अना को मगर एक्शन के होने से भी ज्यादा एक्शन के नताइज से दिलचस्पी होती है। देखते हो, तुम दफ्तर में बैठे काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दिमाग फौरन इस तरफ जाता है कि इसके नतीजे में मुझे क्या मिलेगा। तुम उस एक्शन के साथ जुड़ ही नहीं पाते। अना जुड़ना ही नहीं चाहती, ना ही अना मौजूदा लम्हे के किसी भी एक्ट से जुड़ना जानती है। क्योंकि जब आप इस वक्त में हो रहे एक्शन में मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं, महव हैं, तो फिर आप लम्हे मौजूद में हैं। और लम्हे मौजूद में आपके होने का मतलब ये है कि आप माजी या मुस्तकबिल में नहीं हैं। और माजी या मुस्तकबिल में ना होने का बस इतना सा मतलब है कि अब आप जी रहे हैं, आपके जरिए से अना नहीं जी रही। अना के दुख सुख माजी या मुस्तकबिल से जुड़े होते हैं। माजी और मुस्तकबिल के जो मुर्दा वक्त है, और क्योंकि अना बुनियादी तौर पर कोई जिंदा वजूद नहीं होती बल्कि मुर्दा सी एक थॉट फॉर्म है, तो वो उसी से यानी माजी और मुस्तकबिल से ही जुड़ सकती है। तुम जब लम्हे मौजूद में अपने किसी भी एक्शन, चाहे वो हाथ धोने जैसा छोटा सा एक्ट भी क्यों ना हो, उससे जुड़ते हो, मुकम्मल तौर पर हाजिर रहते हो, तो उस वक्त तुम मौजूद हो जाते हो। क्योंकि ये पल लम्हे मौजूद जिंदा हकीकत है। इसको जिंदगी ही एक्सपीरियंस कर सकती है। और तुम में मौजूद रूह वाहिद चीज है जो जिंदा है। इसीलिए सूफी कहते हैं कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। जिस पल में आप कॉन्शियसली प्रेजेंट नहीं है, उस पल में आप खुदा के इनकारी हैं। क्योंकि खुदा जिंदगी है और आप इस पल से भागकर जिंदगी से इनकार कर रहे हैं। सूफी कहते हैं कि इस कायनात में जिंदा वजूद सिर्फ एक है और वो है खुदा। जिस दम तुम लम्हे मौजूद में बतौर जिंदगी मौजूद हो, जिस पल तुम गाफिल नहीं हो, कॉन्शियसली हर एक्ट कर रहे हो, उस वक्त तुम जिंदगी को महसूस कर रहे हो। और जिंदा इस कायनात में सिर्फ एक है, खुदा। इसलिए सूफियों के यहां सबसे बड़ी नेकी, बल्कि वाहिद नेकी, एक ही तसव्वुर की जाती है, हजूरी, अलर्ट प्रेजेंस, जिसमें आप अपने लम्हे मौजूद में मौजूद होते हैं। मौलाना रूमी मसनवी के एक मिसरे में कहते हैं कि सूफी इस पल का बेटा होता है। उसका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, उसका कोई माजी नहीं होता। जब तुम एक्शन करते हो और एक्शन से ही जुड़ जाते हो तो तुम उस पल में होते हो। लेकिन जब तुम एक्शन के नतीजे या उस एक्शन के माजी से जुड़ते हो
तो उस वक्त तुम्हारी अना होती है, तुम नहीं होते। इस सारी बात का यह मतलब नहीं कि कुछ ना करो, इसका बस इतना सा मतलब है कि कुछ भी करने से तुम्हारे होने का कोई ताल्लुक नहीं। तुम किसी एक्शन के नतीजे से जुड़े कोई कठपुतली नहीं हो, तुम जिंदगी हो, वो जिंदगी जिसका तुम्हारे एक्शन के नताइज से कोई लेना देना नहीं। जब तुम जिंदगी में मकसद बनाते हो तो उसका यही मतलब होता है कि तुम्हें इस वक्त हो रहे एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसके नतीजे में जो मिलेगा उससे तुम्हारा वास्ता है। यही तुम्हारे तालीमी निजाम का सबसे बड़ा मसला है। हर बच्चा आगे आने वाले इम्तिहान के लिए बैठा पढ़ रहा है, उसके जहन में ये आ ही नहीं रहा कि इस वक्त बैठकर पढ़ना खुद अपनी जात में भी मकसद हो सकता है। और स्टूडेंट ही नहीं, इस समाज के हर पेशे, हर काम से जुड़ा हर शख्स अपने कामों के नतीजों से जुड़ा बैठा है। और यही आज के इंसान का सबसे बड़ा दुख है। अना को बहुत गौर से देखो, इसे पेचीदगी से, कम्प्लेक्सिटी से मोहब्बत है, ये सादगी से चिढ़ती है। तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत क्या है, जिसके बगैर तुम चंद पल भी जिंदा नहीं रह सकते? तुम्हारी सांसें। लेकिन सांस पर गौर करने को तुम कहते हो बेवकूफों का एक्ट। कोई मेडिटेशन करता अपनी सांस पर ध्यान जमाता शख्स पार्क में तुम्हें मिल जाए तो तुम उस पर हंसते हो, उसे जोकर समझकर उसे देखते हो। तुमने कभी जिंदगी की सादा तरीन बुनियादी जरूरत पानी के बारे में सोचा है? उस पर इतना गौर व खौज किया है जितना गौर व खौज तुम अपनी नौकरी पर करते हो? अना की ये नेचर है। अना सादगी से चिढ़ती है, और जैसे ही तुम अना को मार देते हो, जिंदगी सादा हो जाती है। बस ये सांस जिंदगी रह जाती है। बाकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को फैलाकर तुम जितना भी आसाइशों पर ले जाओ, ये दायरा हमेशा फैलता रहेगा। तुम सोचो, मोबाइल आज हर शख्स की बुनियादी जरूरत है। 15 साल पहले क्या किसी के दिमाग में भी था कि मोबाइल इतनी बुनियादी जरूरत हो जाएगी? यही अना का खेल है। हर वक्त उसे नया खिलौना चाहिए। इसे खिलौना हवाई जहाज मिल जाए तो उस पर भी ये खुश हो जाती है, मगर हजारों परिंदे हेलीकॉप्टर बने फिजा में उड़ रहे हैं, ये अना उन्हें देखना तक गवारा नहीं करती। तुमने कभी गौर किया है कि तुमने जिंदगी जीने के नॉर्मल रंग ढंग भी कैसे पुरस्कार और राजों से भरे बना दिए हैं? मईशत तुम स्कूलों में पढ़ाते हो। क्या है मईशत? जिंदगी के सर्वाइवल की जरूरतों को पूरा कैसे करना है, यह है मईशत। पॉलिटिकल साइंस क्या है? मिलकर रहना है तो उसमें नज्म व ज़ब्त कैसे हो? साथ रहने के असूल व ज़वाबित क्या हो? मजहब क्या है? उसे जानना जो है, जिसके सिवा कोई है ही नहीं। मतलब इस जिंदगी को जानना, क्योंकि जिंदा तो सिर्फ एक ही है, खुदा। लेकिन तुमने कैसे कैसे मजहबी इदारे खड़े किए हैं। और मजे की बात यह है कि सारे इदारे खड़े करके करोड़ों की तादाद में मौलवी, पुरोहित, पादरी पैदा करके तुम जहां खड़े हो वो खुदा से कुछ ज्यादा ही दूरी पर मौजूद मकाम है। इस बात को समझो, जिसके लिए खुदा राज है, भेद है, जिसे पाने के लिए बड़ी स्ट्रगल करने की जरूरत है, वो खुदा से महरूम हो ही गया। और तुम्हारी अना बड़ी चालाक है। वो खुदा को, रूह को राज और भेद बताती ही इसलिए है कि ताकि तुम्हारे हाथ एक्सक्यूज लग जाए कि मैं तो खुदा को पाना चाहता हूं, लेकिन ये इतनी बड़ी वारदात है कि अभी तो नहीं घट सकती, इसके लिए तैयारी जरूरी है। और जैसे ही तुमने तैयारी को जरूरी करार दिया, आज तुम्हें उस सिमत बढ़ने की जरूरत ना रही। अब देखेंगे, कुछ करेंगे, कोई मुराकबे करेंगे। तुम्हारी अना तुम्हें बताती है कि देखो, दुनिया की छोटी से छोटी चीज पानी हो तो उसके लिए कितनी कोशिश करना पड़ती है। खुदा को इतना आसानी से कैसे पाया जा सकता है, जैसे ये सूफी कहते हैं। और तुम अना की इस दलील को मानकर सो जाते हो। रूहानी बेदारी है क्या? यही
کہ انا تمہیں سلا نہ سکے۔ خدا اگر تمہارے لیے راز ہے تو جانو کہ تم خدا کو نہ پا سکو گے۔ جنہوں نے سمجھا کہ خدا بھید ہے وہ چوکے، پھر وہ خدا کی جستجو کریں گے، اسے کھوجیں گے، اور جو اتنا موجود ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو، لا موجود الا اللہ، اسے تم کھوجنے میں لگے تو سمجھو تم بھٹکے، کھوجنے میں ہی تمہاری بھول ہو گئی۔ یہ پتہ ہے کیسے ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سورج نصف النہار پر ہو، ہر طرف دھوپ اور روشنی ہو، اور کوئی روشنی ڈھونڈتا پھرے، تو تمہارا کیا خیال ہے وہ روشنی کو ڈھونڈ پائے گا؟ چاروں طرف دھوپ برس رہی ہے اور وہ خود اس دھوپ میں بھیگا ہوا ہے اور روشنی ڈھونڈ رہا ہے۔ چاروں طرف زندگی ہے، چاروں طرف خدا ہے، اور تم خدا ڈھونڈ رہے ہو، زندگی کو ڈھونڈ رہے ہو، مگر انا تمہارے ساتھ یہی کرتی ہے۔ جیسے انا تمہیں سانس جیسی سادہ چیز پر دھیان نہیں کرنے دیتی، بالکل ویسے ہی انا خدا سے بچتی ہے۔ یہ تمہیں ہر طرف بھٹکائے گی، ہر در پر جھکائے گی، کشٹ ریاضتیں تو کرواتی رہے گی، مگر تمہیں خدا تک پہنچنے کبھی نہیں دے گی۔ اس بات کو ہی سمجھنا تو تصوف ہے کہ خدا اور خود کے درمیان ایک ہی چیز کھڑی ہے، تمہاری انا، تمہاری میں، اور تم اسی انا کی ہی رہنمائی میں خدا تک جانا چاہتے ہو۔ دیوار کو ہی تم دروازہ بنانے کی بھول کر رہے ہو۔ دھوپ میں کھڑے تم چیخ رہے ہو کہ روشنی کیا ہے، روشنی کا راز کیا ہے۔ تم زندہ ہو اور کھڑے پوچھ رہے ہو زندگی کیا ہے، زندگی کا راز کیا۔ تم خود ہو اور پوچھ رہے ہو کہ خدا کیا ہے، اس کا بھید کیا ہے۔ یہی سوال ہی بذات خود انا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ خدا تو سورج کی طرح، سانس کی طرح، زندگی کی طرح بہت واضح، بہت سامنے، بہت سادہ ہے۔ راز تمہارے مولوی، پنڈت، پروہت، پادری کھڑے کرتے ہیں۔ چرچ کی عظمت کا سارا ڈھانچہ اسی ایک کلیے پر تو کھڑا ہے کہ خدا کو پانا ہے تو راستہ یہ ہے، یہاں سے گزرو گے تو ہی تمہارا خدا تک جانا ہو سکے گا۔ خدا راز نہ بنے تو ان کا کاروبار چلے ہی کیسے؟ راز نہ ہوگا اور اس راز کو کھولنے والے کچھ پیشہ ور پادری نہ ہوں گے تو چرچ کا کیا ہوگا؟ یاد رکھنا، بات الجھ گئی ہو تو پھر ہی مولوی، پنڈت، پادری کی ضرورت ہے۔ سلجھی ہے بات تو پھر کسی کی کوئی ضرورت نہیں، پھر تم خدا کی بے کنار وسعتوں میں کھڑے ہی ہو، اسی میں ہی موجود ہو۔ سویا ہوا خدا کو نہیں دیکھ سکتا، جاگا ہوا تو خدا کے علاوہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب تم سوئے ہوئے ہو اور چلا رہے ہو کہ کوئی آئے اور جگا دے۔ کیسے جگائے بھائی؟ تم جاگے ہو، بس سوئے ہوئے بنے ہوئے ہو، کیونکہ جاگے ہوئے نہ ہوتے تو یہ خواہش، یہ مطالبہ ہی کیوں رکھتے کہ کوئی جگائے؟ سویا ہوا ہو کوئی تو جگا دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن انا تمہارا وہ بہروپ ہے کہ جو سوئی ہوئی بنی ہوئی ہے۔ اب جو سویا ہوا بنا ہو وہ کیسے جگایا جائے؟ خدا کو پانے کے لیے کہیں جانا ہوتا تو کوئی راستہ پکڑ بھی لیتے، لیکن تم جہاں ہو وہیں خدا ہے۔ راستہ کیا؟ گول کیسا؟ منزل کیسی؟ چلنا کیسا؟ صرف جاگنا ہے، صرف بیدار ہونا ہے، صرف کانشیسلی جینا ہے، صرف آبزرور بننا ہے۔ وہ جو تم میں بیٹھا تمہارے جسم کو، تمہارے تھاٹس کو دیکھ رہا ہے، اس دیکھنے والے کو پانا ہے، وہ شاہد بننا ہے۔ یہ شہادت دینی ہے کہ لا الہ کوئی ہے ہی نہیں، یہی شاہد بیدار ہے تو تم خدا کے علاوہ کچھ اور دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ شاہد جاگتا ہے اس وقت جب بیچ میں سے انا ہٹ جاتی ہے، تم میں سے تم ہٹ جاتے ہو۔ کیا ہے یہ انا جو تم نے باہر سے جمع کیا ہے؟ تمہارا جسم کہاں سے آیا ہے؟ وہ تم تھوڑی تھے، تم تو وہ تھے جس نے ارد گرد سے مٹی پانی سے چیزیں جمع کی اور جسم بنا دیا۔ کیا ہے تمہارا دماغ؟ ادھر ادھر سے سنا، دیکھا، چکھا، سونگھا اور ان حواس سے جو معلومات تمہیں ملی ان کو جمع کر لیا، یہی تمہارا دماغ ہے۔
इसी जिस्म और दिमाग के संगम का नाम अना है। मगर वो कौन है जिसने इन्हें जमा किया था? वो नोइंग, वो अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस, वो देखने वाला, वो हो तुम। ये जमाशुदा मैटर जिसे तुम जिस्म कहते हो, ये जमाशुदा इंप्रेशंस जिसे तुम दिमाग कहते हो, ये नहीं हो तुम। तुम वो हो जिसका ये जिस्म है, जिसका ये दिमाग है। इस जिस्म और दिमाग के मिलाप से तुम एक झूठ तराशते हो और उस झूठ का नाम है अना। और फिर इस झूठ के जरिए से तुम सच की तलाश करने निकलते हो। नादान हो तुम। सोचो, क्या ऐसा हो पाना मुमकिन है? सच को पाना हो तो दरमियान में से इस झूठ को निकालना काफी है। सिर्फ इस झूठ से तुम्हारी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको मिटाना काफी है। इसका मतलब दिमाग या जिस्म को छोड़ना नहीं है। इसका बस इतना सा मतलब है कि तुम में हर वक्त कोई हाजिर रहे जो ये देख रहा हो कि ये तुम्हारा जिस्म है जो इस वक्त ये कर रहा है। तुम में वो पॉइंट जागता रहे जो ये देख रहा हो कि मेरा जहन इस वक्त ये सोच रहा है। इस पॉइंट का नाम है शऊर, और खुदा इस कायनात का कुल शऊर है। अब पानी का कतरा जो समंदर में ही मौजूद है, वो समंदर को ढूंढने कहां जाएगा?